فاتح القبول وتمام كل سلم محمد صلى الله عليه وسلم وبكرم كل سد وغاث لبدو البلاد على حبيب ومن حدث ما روح وصبر سلا وازواج وسلم وذرات رسول الله خصوصا سيداتنا خديجه الكبرى ثم روح سيداتنا عائشه الروضه وثم روح سيداتنا فاطمه الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا حمزه بن عباس وسيدنا عبد الله بن عباس ثم روح جميع الانبياء ثم روح جميع الملائكه ثم أرواح جميع أهل الدار وأهل الباطن وأهل نوان الرسول وفرهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد عليهم ودم وأسرهم وأنوار وعلومهم ونفحاتهم في دين الآخرة ثم أرواح جميع ساداتنا آل ولوي مما شارك العبد المغاربة المهاجر اللهم أحبب من عيسى وسيدنا ودم محمد بن علي بعلم وسيدنا محمد بن أحمد عيسى وسيدنا سلطان الأولياء سيدنا شامل القادر الجلال وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار وعلومهم ونفحاتهم في دين الآخرة ثم أرواح ولله من مشارق الأرض المغاربية خصوصا أولاد سالم العرب ولسان خصوصا سنن قدوم سد وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوار وعلومهم ونفحاتهم في دين الآخرة ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد وقاتل بدر البلاد على حبيب عبد الله بن علي الحدث من روح سيدنا إمامنا قطب الحبيب أبو بكر محمد سلام مرسي ثم إلى روح سيدنا إمامنا قطب الحبيب شبيب أحمد بافق وضبط وأصول وفرهم ثم روح أولياء في هذه البلدة كلمات خصوصا الإمام الحبيب هاشم بن موسى حدون كان بران سمو سنور حسن ودرس بن عبد الله البنجاري وثم إلى روح بانغيران شريف حامد بن أحمد السقاب عليكم وأصول وفرهم ثم روح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تصرح بها صدري وتيسر بها أمري وتجبر بها كسري وتغني بها فقري وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Kita doakan beliau-beliau, mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, utamanya kepada segenap tim khidmat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtaraqa baitu Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma bin nar wa huwa sajidun faja'alahu yasihun alayhi
النار يا ابن رسول الله فلم يرفع رأسه فلما فرغ من صلاته قيل له في ذلك فقال الأثني عنها النار الأخرى وقد بلغنا أن الله تعالى قسم عمل الصلاة على 40,000 صف من الملائكة في كل صف 70,000 10 منها قيام لا يركعون وعشرة منها ركوع لا يسجدون وعشرة سجود لا يرفعون وعشرة قعود لا يقومون إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنهم. Kita lanjutkan nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dan mudah-mudahan kita mendapatkan asrar beliau, amin ya rabbal alamin. Kata beliau, telah terbakar rumah Sayyidina Ali bin Al-Husain bin Ali ibn Talib, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau dalam keadaan sujud, rumahnya terbakar, beliau lagi asik sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh masyarakat ketika melihat rumah cucu Nabi Muhammad SAW terbakar, mereka pada teriak-teriak, ya wahai cucu Rasulullah, rumah engkau kebakaran, rumah engkau kebakaran, rumah engkau kebakaran. Dan beliau Sayyidina Ali tetap dalam keadaan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rumahnya terbakar, namun beliau dalam keadaan asyik sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kenikmatan seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka semua sudah menyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah merasakan nikmatnya iman, buahnya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang mereka kerjakan itu nikmatnya mengalahkan berbagai kenikmatan yang ada di dunia. Makanya kata Nabi, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Nabi Muhammad paling nyaman, paling enak, paling nikmat ketika beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Nabi sumpah itu Nabi biasanya sholat. Kapan Nabi dalam keadaan sumpah, banyak pikiran, banyak masalah, maka untuk menenangkan pikiran Nabi Muhammad SAW, Nabi biasanya sholat. Ketika Nabi sholat, maka Nabi merasakan ketenangan, kenikmatan yang luar biasa ketika saat itu. Nah, inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kata Nabi Muhammad, dzaqa ta'mal iman, seseorang akan merasakan nikmatnya iman. Ibadah merasa tenang, ibadah merasa nikmat sekali. Habis sholat 2 rakaat, pengen sholat lagi 2 rakaat. Habis 2 rakaat, pengen lagi 2 rakaat. Sudah sampai 10 rakaat, pengen tambah terus, pengen tambah, pengen tambah, pengen tambah. Inilah orang-orang seperti ini sudah merasakan nikmatnya iman, sehingga ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka merasakan nikmat yang luar biasa. Baca Quran 1 juz rasanya kurang lagi. Zikir sudah 1000 kali, pengen tambah lagi. Sholawat sudah 50.000 kali, pengen tambah lagi. Inilah nikmatnya iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang pertama, kata Nabi Muhammad,
man radhiya billahi rabbah, yaitu seseorang yang ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Kita semua ridho, senang Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ini tidak konsekuensi. Orang yang ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka dia tentunya harus bersabar dengan berbagai musibah-musibah yang Allah berikan kepadanya. Sebab musibah ini hakikatnya salah satu kecintaan Allah kepada hambanya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai salah satu hambanya, ibtalahum, pasti akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat cinta sekali kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti siapapun dirinya, walikah, orang awamkah, orang ahli maksiatkah, lebih-lebih nabi, pasti mereka semua akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab musibah merupakan salah satu tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Faman radhiya falahu ridha. Maka ketika musibah yang Allah berikan kepada hambanya, kemudian hambanya ini ridha, senang dengan musibah yang Allah berikan kepadanya, dia ridha, gembira, tidak mengeluh, menerimanya dengan ikhlas, maka Allah pun akan ridha. Faman sakhita falahu sukhut. Namun sebaliknya, ketika musibah yang Allah berikan kepada hambanya dan hambanya ini tidak sabar, hambanya ini tidak ridha, hambanya ini mengeluh terhadap musibah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan tidak rela atau benci kepadanya. Siapa yang ridho dengan musibah yang Allah berikan kepadanya, maka dia Allah ridho. Dan siapa yang benci dengan musibah yang diberikan oleh Allah, maka Allah pun akan benci kepadanya. Orang yang akan mendapatkan kenikmatan mencicipi lezatnya iman, pertama yaitu ridho Allah sebagai Tuhannya. Apapun yang dibagikan oleh Allah kepada dirinya, apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, musibah apapun jenisnya yang diberikan Allah kepadanya, maka dia harus ridho, ikhlas menerimanya dengan senang hati semuanya itu. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, wabil islami dina, yaitu orang yang ridho Islam sebagai agamanya, maka tentunya dia harus semakin menguatkan keislamannya. Takut kalau Islamnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yang paling besar melebihi nikmat-nikmat lainnya. Inna min a'zami ni'man ni'matul Islam wal iman. Ketahuilah, sesungguhnya nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu nikmatul Islam wal iman. Orang yang ridho Islam sebagai agamanya, maka dia harus selalu bersyukur atas nikmat Islam, dan dia harus selalu menguatkan keislamannya, dan dia harus merasa takut jangan-jangan nikmat Islam ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, yaitu orang yang ridho, rela Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia harus wajib mencintainya dan mengerjakan seluruh syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Seluruh apa-apa yang dibawa Nabi Muhammad dari berbagai macam syariat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril,
maka orang yang ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya, dia harus mengerjakannya. Kemudian apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus menjauhnya. Kemudian dia pun harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mencintai orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apabila seseorang mau mencicipi nikmatnya Islam, akan mendapatkan nikmatnya keimanan, maka dia harus bisa melaksanakan 3 hal ini. Allah sebagai ridhonya, Allah sebagai Tuhannya, ridho, senang dengan seluruh takdirnya. Islam sebagai agamanya, maka dia harus memperkuat keislamannya, takut Islamnya diambil oleh Allah. Sedangkan yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia harus mencintainya dan mengerjakan seluruh syariat-syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 hal ini kalau seseorang sudah bisa melaksanakannya, dia pasti akan mendapatkan nikmatnya iman. Beribadah nikmat sekali, merasa kurang terus. Berbeda dengan kita saat ini, baca Quran belum 1 lembar sudah merasa capek. Zikir sebelum 500 sudah merasa banyak sekali. Nah, ini tanda-tanda kita belum mendapatkan atau mencicipi nikmatnya iman. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mencicipi nikmatnya iman. Amin ya rabbal alamin.